हाँ जी दोस्तों, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ फिर तो एक बारी साडे YouTube चैनल हैल्थ एंड वैल्थ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈਲਥ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਲਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू। मैं आप जी का बहुत धन्यवादी हाँ कि दोबारा मैंने मौका दिता। सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। शुक्रिया सर। अगर अज असी गल करिए अज के हालातों उपर तो मैंने एक लाइन याद आती है कि एवरी न्यू डे इज़ अनदर चांस टू चेंज यूर लाइफ। कि हर चढ़दा दिन जिहड़ा है एक नवा मौका है तुहानूं आपदे आप नूं कुछ करके विखाउण दा, कुछ नवें बनण दा। बट सर हालात प्रैक्टिकल थोड़े होर तरह के ने कि रोज़गार की बड़ी समस्या है, लोग काफ़ी परेशान ने। तो तुसी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ थोड़ी जी जानकारी दिओ। ਆਪਾਂ गंभीर ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। जिवें कि अजकल असीं देखते हैं पैसा बहुत सारे लोगों को है जी, पर पैसे की कीमत की है वो किसी को पता नहीं होती। क्योंकि कीमत का उस टाइम पता चलता है जदों असीं खुद कमाते हैं पैसा जी। ठीक है जी। आओ मैं तुहानूं एक स्टोरी सुणाउंदा कि पैसे की कीमत की है जी। ये उस एक अमीर परिवार की स्टोरी है जी जिहड़ा कि बहुत ही गरीबी तो अमीर बनया। जी। एक पिता ने बहुत मेहनत की परंतु उसके पुत्र ने पैसे नूं खर्च ही किया। पिता दे नाल कोई सहयोग नहीं किया कि पैसा किवें कमाया जा सकता है जी। जदों पिता बुजुर्ग हो गया तो उसने की किया, सोचा पुत्र नूं अपने ऑफिस दे विच बुलाया जी। अपने पुत्र नूं कहन लगा कि ये जिन्नी भी कमाई है, जिन्ना भी पैसा, जिन्नियां भी फैक्ट्रियां ने, जी। ये मैं तेनों देना चाहना। जी। अगली सवेर पुत्र ने पिता नूं फिर पूछा कि पिता जी मैनूं तुसीं कदों इस दफ्तर दे विच बिठाना चाहुंदे हो। पिता ने ये कहा अगर तू फैक्ट्री का मालक बनना है जी 10,000 रुपया कमा के लिया जी तो फिर तू इस पार्टनरशिप लै सकदा। जी। बेटा घर जाता है, अपनी माता ने कहना कि मेरे कपड़े पैक करो, मैं 10,000 रुपया कमा के ले आऊँगा जी। तो फिर ही मैं वापस मुड़ूंगा। जी। क्यों माँ का दिल बहुत नरम सी। जी। उसने सोचा कि 10,000 रुपये की किहड़ी गल है। हाँ जी। उसने अपनी जेब दे विचों अपने बेटे नूं 10,000 रुपया देता जी। और बेटा खुशी खुशी 10,000 रुपया लैके जदों अपने पिता कोल गया जी। तो पिता नूं पैसे उसने सौंपे। जी। पिता ने 10,000 रुपया लैके अग्नि विच भेंट करता और बेटा देखता रह गया। हाँ जी। दोबारा फिर अपने पिता नूं कहना मैं पैसे कमा के लियाऊंगा जी। और चला जाता पैसे कमाने वास्ते। माता नूं फिर कहता भी मैं पैसे कमा चलिया जी। दोबारा जदों माता फिर उसनूं 10,000 रुपया दे देंदी है और दे देंदी है और फिर पिता को वापस जाता है। जी। पिता फिर उसनूं अग्नि भेंट करता। पैसे हाँ जी। बेटा देखता ही रह जाता है और हैरान होता है पिता जी तुसी एक ही करता। जी। पिता कहता भी मैनू नहीं पता, ये तेरे अपने नहीं कमाए हुए पैसे जी। और जदों तक तू पैसे खुद नहीं कमा के लिया फैक्ट्री दे विच पार्टनरशिप नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। ठीक है। बेटा फिर दोबारा जाता है जी। उसकी माता फिर पैसे उसनूं देने की कोशिश करती है जी। पर बेटा पैसे लेंदा जी।
ਔਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੈ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ। ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪ ਕਮਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪ ਕਮਾਏ ਸੀ। ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟ ਕਰਤੇ, ਜੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ। ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਿਆ, ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਸੇ ਕੀ ਦੀ ਅਸਲ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕੀ। ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਖਾਈਏ। ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। कि तुसी ये कहना चाहते हो कि सानू जिहड़ी आपदे हत्थी कीती कमाई है ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਪਰ ਯੂਨੀਕ ਇਨਕਮ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਾਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੀ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ। ਜੀ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਬਣ ਲੈ ਲਓ, ਪੇਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਜੀ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕਲੀਨਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ हैं, ठीक है। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? खर्च किए पैसे तो कुछ ही वापस नहीं मिलता। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। जी, बिल्कुल करते हैं। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ? जी नहीं। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। नहीं। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸੁਪਰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ जी। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 60 ਤੋਂ 70% ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? जी। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ जी। ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ? हाँ जी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ जी। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ हाँ जी। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, बिल्कुल ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। बंद। ਔਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जी। ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਰਿਟੇਲਰ ਕੋਲੇ, ਰਿਟੇਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी। 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਣੀ ਰਿਟੇਲਰ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲੀ। जी। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? जी। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹ ਕਵੇ जी। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਓ, हाँ जी। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ जी। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਕੋਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ जी। ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਸਮਾਨ ਲਓਗੇ जी। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 60 ਤੋਂ 70% ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੂਗੀ। जी। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, जी। 30% ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, जी। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। वापस कर सकते हैं। जी। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। जी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਣ। जी। ਕੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ जी। ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? हाँ जी, इस तरह का माहौल मिल रहा है तो जरूर जुड़ना चाहिए। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, जी। ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। जानते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। जी। ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਕਦੀ, होम डिलीवरी। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। जी। ਠੀਕ ਹੈ। जी। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जी। ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 60 ਤੋਂ 70% ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ? वापस आएगा। हाँ जी। जी। 30% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਭਗ जी। 10% ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ जी। ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, जी। 10% ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, जी। ਔਰ 10% CSI ਮਿਲਦਾ ਹੈ। जी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 30% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। जी। ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? बचाना चाहिए। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ 30% ਹੈ, जी। 10 ਤੋਂ 21% ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। जी। ਠੀਕ ਹੈ। जी। ਔਰ 9% ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। जी। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ जी। ਕਿ ਸਾਨੂੰ 21% ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ। जी। ਅਗਰ ਅਸੀਂ जी। 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ जी। 1,20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ जी। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ 10% ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਊਗੀ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। जी। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ जी। 15% ਪੈਸਾ ਦੇਊਗੀ। जी। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। ਸਾਨੂੰ 21% ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। जी। ਬਾਕੀ 9% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਨਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ बोनस ਮਿਲੂਗਾ। के रूप में। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ जी। ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ जी। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, जी। ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ले सकते हैं।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਧਾਏਗਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਪਲੱਸ 10 ਲੱਖ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 21% ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। 21% ਪੈਸਾ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 30% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2,40,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਪਰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ। ਆਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਪਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ 2025 ਤੱਕ ਜੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਮੰਥ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੀ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁਪਰ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੋਟ ਗਿਵ ਅਸ એનર્ਜੀ ਹੋਲ ਡੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਰ ਦੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।